تو ہمراہی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نہ صرف یہاں پر سیحان کا باپ الف کی ماں کی جگہ پر قبضہ کرنے والا ہے، بلکہ دوسری طرف لالا اور غازی یوسف کے درمیان اچھی خاصی فائٹس ہونے والی ہے۔ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کہ اس طرح اب یہ غازی یوسف یہ چاہتا ہے کہ میں ساری پراپرٹی اپنے نام کر لوں اور وہاں کی جتنی بھی زمین ہے وہ اپنے نام کروانا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر ایک ایسی زمین بھی موجود ہے جو الف کی ماں کی ہے۔ وہاں پر اس نے اپنا ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے جو وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ وہ یہ زمین کسی کو بھی دے۔ تو یہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس زمین کو چھیننے کی۔ وہ زکریا کو بھی بھیجتا ہے اس زمین کو لینے کے لیے۔ زکریا اس الف کی ماں سے بات کرتا ہے لیکن وہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے۔ جب یہ بات ساری یہاں پر غازی یوسف کو بتاتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس طرح جیسے ہی یہ جاتا ہے اس کے پاس، اس کو پورا چیک دیتا ہے، اس کو کہتا ہے جتنی رقم تم لکھ سکتی ہو اس پہ لکھ دو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں یہ جگہ خالی کرنی ہوگی، میں اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ لیکن وہ اس کا چیک پھاڑ دیتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن میں یہ جگہ خالی نہیں کرنے والی۔ یہ بات سنتے ہی اس کو وہ دھمکی دے جائے کہ تمہارے پاس بس 10 دن کا ٹائم ہے، اگر 10 دن میں تم نے یہ جگہ خالی نہ کی تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ وہاں پر جیسے ہی دھمکی دے کر یہ باہر نکلتا ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح اس کا سامنا لالا سے ہو جاتا ہے۔ لالا کے ساتھ جیسے اس کا سامنا ہوتا ہے تو لالا اس کو یہ کہتا ہے کہ تم اس جگہ پر قبضہ تو کر رہے ہو، ساری زمین اپنے نام کروا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے ہوتے ہوئے یہ تم اس زمین پر کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ میں یہاں پر موجود ہوں تب تک میں یہ زمین کسی کے نام نہیں ہونے دوں گا، اور تم نے یہ زمین اپنے نام تو کروا لیا، لیکن اب یہ کام میرا ہے کہ یہ زمین تم سے چھین کر میں اپنے نام کرواؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی یہاں پر زکریا کو غصہ آتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو غازی یوسف اس کو روک دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ابھی اس ٹائم لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ لالا کو دھمکی دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کون جیتتا ہے کھیل، یہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر کے ہی رہتا ہوں، اور یہ میں اپنی زمین اپنے نام کروا کر ہی رہوں گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسے لالا کو یہ دھمکی دیتا ہے تو وہیں پر زکریا کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے گھر میں جا کر اس کے خاندان کے کسی فرد کو لٹکا کے مار دو۔ وہاں پر جیسے ہی آپ کو دکھایا جاتا ہے جیسے ہی لالا اپنے گھر پہنچتا ہے تو لالا اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کی بیوی کی لاش لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر لالا حیران رہ جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں پر غازی یوسف کا ہی کیا ہوا ہوگا، اسی نے زکریا سے یہ کہہ کر اس کا مرڈر کروایا ہوگا۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس طرح یہاں پر الف اب یہ سوچ لیتی ہے کہ مجھے کسی بھی طرح اپنا نقصان پورا کرنا ہوگا۔ جس طرح سیحان نے اس کی گاڑی کا نقصان کیا ہے، اس کی چین اس ڈکیتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ یہ سب چاہتی ہے کہ یہ سیحان نے ہی کیا ہے۔ وہ بس یہی سمجھتی ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ سیحان کے بندوں نے ہی کیا ہے، اسی نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کس طرح وہ اب سیحان کے باپ کو کال کرتی ہے، اس کو یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے آپ کے بیٹے نے، اور وہاں پر میری گاڑی جس طرح خراب ہوئی تھی تو اس نے اپنے ہی آدمیوں کو بھیج کر میری چین اور میرا موبائل چھین لیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہے، اب آپ کو یہ میرا نقصان پورا کرنا ہوگا۔ وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی نقصان ہے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ بتائیں۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ میرا 7 لاکھ کا نقصان ہے، آپ میرے 7 لاکھ مجھے واپس کر دیں۔ یہ سنتے ہی یہاں پر سیحان کا باپ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر واپس آتا ہے سیحان تو اس سے بات کرتا ہے کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، میں ایسا سوچ نہیں سکتا کہ تم ایک غریب لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا جیسا کہ چندا کو یہاں پر غازی یوسف یہ کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم نے سیحان کے آگے کوئی بھی ایسی بات کی یا کوئی بھی ایسی بات کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، یہ تمہیں آخری وارننگ ہے۔ اس کو آخری وارننگ جیسے ہی دیتا ہے تو چندا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سیحان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر آپ نے چندا اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ چندا میری ماں کی طرح ہے اور میں اسے اس طرح دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات سنتے ہی یہاں پر غازی یوسف بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اب یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طرح سے چندا کو میں اس گھر سے نکالنا ہی ہوگا، جس طرح چندا کی باتوں میں سیحان آ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو آگے جا کر بہت غلط ہوگا۔ تو دوسری طرف آپ کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس طرح سیحان جیسے کہ الف کی ماں کے ریسٹورنٹ پہ ہر روز جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر جیسا کہ غازی یوسف نے اس کی
माँ को धमकी दी है कि ये जगह खाली कर दे वरना मैं ऐसे यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो इस वजह से, इसकी बातों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और जैसे ही सियान इसके रेस्टोरेंट पे आएगा इससे मिलने के लिए तो ये बहुत ज्यादा परेशान बैठी हुई होगी। इससे पूछेगा कि क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो वो ये सब कुछ बता देगी कि कुछ लोग हैं जो मेरी जगह पे कब्जा करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ये जमीन उनको बेच दूं, वो कुछ बनाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन तुम्हें तो ये बात मालूम है कि ये जगह मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा जगह है, मैं इसको नहीं बेच सकती, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, मैं और मेरी इसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ इसको जैसे ही बताती है तो सियान समझ जाता है कि ये सब कुछ कौन करवाता है, क्योंकि इसका बाप ये सब कुछ कब्जे करवाता है। तो इसको इस बात का इल्म है कि ये सब कुछ भी मेरे बाप ने ही किया होगा। तो वहाँ पर ये भी आपको दिखाया जाता है किस तरह सियान अब इसको ये सारी हकीकत बताता है, किस तरह एक लड़की मुझे रोड पे मिली थी, इसको कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और मैंने उसको बचाया है। तो वो इस तरह मुझे गुस्सा दिखा रही थी कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। मुझे तो उस लड़की की समझ नहीं आती कि आखिर वो लड़की चाहती क्या है। ये सब कुछ सुनकर तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये सब कुछ बातें इसके सामने करता है तो इसे इस बात का भी इल्म नहीं होता कि वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है। इसकी बेटी भी तो अपनी माँ को जाकर ये सब कुछ बताती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं होता कि जो बातें मुझे सियान बताता है वो सेम टू सेम एक जैसी ही हो रही हैं। सियान इसको ये सब कुछ बताता है तो एलिफ की माँ इसको ये समझाती है कि तुम्हें उस लड़की को माफ कर देना चाहिए, उसका नुकसान पूरा कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सियान है जो इस बात पे डटा हुआ है कि मैं उसको अब इस तरह तंग करूंगा कि वो देखती रह जाएगी। उस पे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है ना कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे ही गलत समझती है। इसलिए अब वो उसके पीछे ये सोच लेता है कि मैं कुछ गाड़ियां लगाकर उसको परेशान करने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह एलिफ की गाड़ी के पीछे ये अपनी 3-4 गाड़ियां लगाकर इसको परेशान करने की कोशिश करता है। एलिफ जब ये देखती है कि मेरे पीछे कुछ गाड़ियां मेरा पीछे कर रही हैं तो वो अपनी गाड़ी फौरन साइड पे लगा के रोक लेती है। जैसे ही ये गाड़ी रोकती है तो वो गाड़ियां आगे की तरफ चली जाती हैं और पीछे जहाँ पर सियान की गाड़ी आ जाती है। सियान जैसे ही आता है यहाँ पर तो वो ये समझ जाती है कि ये सब कुछ भी सियान का किया हुआ है, क्योंकि उसको यकीन है जिस तरह इसने गाड़ी हिट की थी इसकी गाड़ी के साथ और फिर वो डकैती हुई तो डकैती के बाद अब ये गाड़ियां इसके पीछे कर रही हैं। तो वो इसको यकीन हो जाता है इस बात पे कि ये सब कुछ सियान ही मेरे साथ करवा रहा है। वो सियान को कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो मुझसे, एक तो तुम मेरी गाड़ी का नुकसान करते हो और दूसरा फिर अब डकैती करवाते हो और अब ये गाड़ियां मेरे पीछे तुम लगवा देते हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझसे क्या चाहते हो, मेरा नुकसान पूरा तुम कब करोगे। लेकिन सियान है जो इसको इस बात पे इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारा नुकसान कभी पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त भी तुम्हारी गलती थी, तुमने अपनी गलती की वजह से गाड़ी हिट की और फिर तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि ये सब कुछ मैंने किया है। हालांकि डकैती के वक्त मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती, तुम तो बस यही सोचती हो कि ये सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया गया कि इस तरह जैसा कि सियान का बाप ये ठान लेता है कि मैं सारी जमीन अपने कब्जे में करवा लूंगा और मैं जमीन पे अपना कब्जा कर लूंगा, तो वो फिर से जकरिया को कहता है कि आप पूरी मुमकिन कोशिश करो, किसी भी तरह से हो आंटी की जमीन मुझे चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसको मारना पड़े पीटना पड़े, यहाँ से उसको बाहर निकालो और उस जमीन पे कब्जा करो। मेरे पास टाइम नहीं है, जो ही हो जाए उस जमीन पे कब्जा करना होगा हमें। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सियान को ये बात मालूम हो चुकी है कि इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है मेरा बाप, तो वो फौरन ही आकर अपने बाप से इस बात करता है कि आप उस जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, वो मेरी जानने वाली हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप उस जमीन पे कब्जा करें। लेकिन इसका बाप है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो जो चाह लेता है तो वो करके ही रहता है, इसलिए वो इसे कहता है कि तुम मेरे मामला से दूर रहो, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तुम अब मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तुम अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर एलिफ अपना नुकसान पूरा करवा पाएगी? क्या यहाँ पर सियान का बाप इसको पैसे दे देगा? क्या यहाँ पर सियान का बाप एलिफ की माँ की जगह पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? और क्या यहाँ पर लाला और गाजी यूसुफ के दरमियान फाइट होने वाली है? क्या इस जमीन को लेकर जिस तरह लाला ने इसको धमकी दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में लाला और गाजी यूसुफ के दरमियान अच्छी खासी आपको फाइट दिखाई जाएंगी। तो क्या होगा, आपको जो भी फीडबैक को हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।